إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم آمين. عباد الله، إن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، بل وهي متتابعة بتتابع الليل والنهار. ربنا تبارك وتعالى يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، بل وقال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن أعظم تلك النعم التي أنعم الله بها العباد، ومن أعظم تلك النعم التي أنعم الله بنا إياها نعمة الإسلام والهداية، نعمة هذا الدين وهذا الإيمان الذي ارتضاه لنا. ويقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلذلك من أعظم النعم التي يشكر الله بها هذه النعمة، نعمة الإسلام ونعمة الهداية. والعبد دائما بين نعمة من الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى شكر وذنب يحتاج فيه إلى استغفار، وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، فإنه لا يزال يتقلب في نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. ومن هذه النعم كذلك نعمة الأمن والسلام، فإن حاجة الناس إلى الأمن والسلام أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ولذلك نجد أن سيدنا إبراهيم الخليل قدم طلب الأمن على طلبه بالرزق. فربنا يقول على لسان إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا
ثم بعد ذلك طلب الرزق وارزق أهله من الثمرات. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلى آخر الآيات. نعمة الأمن ونعمة السلام من أعظم النعم التي يشكر الله بها سبحانه وتعالى. فكما رأينا قدم طلب الأمن على طلب الرزق، ولأن الناس لا يهنؤون بطعام ولا شراب مع الخوف. لذلك امتن الله على قريش في سورة قريش فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومنها نعمة السمع والبصر والفؤاد التي من أعظم النعم. ربنا تبارك وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله بتلك النعم. ونعمة المال ونعمة الأولاد ونعمة الصحة وإلى غير ذلك نعم علمناها أو جهلناها. فهذا المنعم وهذا المتفضل الكريم حري أن يحمد وأهل أن يشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمك التي أسبغت علينا ظاهرة وباطنة علمناها أو جهلناها. والشكر أيها الإخوة والأخوات، الشكر من أعظم الخصال التي يتقرب إلى الله بها، بل هي خصلة من خصال الأنبياء والرسل والصالحين. اقرأوا إن شئتم قول ربكم سبحانه وتعالى عن سيدنا نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا. وعن إبراهيم قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وعن آل داود يقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وعن سيدنا سليمان لما تحدث أو تكلم الهدهد وسمع كلامها وفهمها ماذا قال؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ماذا؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم خير الشاكرين لما كان يسأل عن كثرة بكائه وعن كثرة صلاته كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا. فحقيقة هذا الشكر أيها الإخوة والأخوات حقيقتها هي إقرار بالقلب بأن النعمة من المنعم، أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل هو الكريم وهو المنعم. هذه هي الحقيقة الأولى لهذه الخصلة، وهي إقرار للقلب بأن النعمة من الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك التحدث بها والتكلم بها على سبيل الثناء والمدح وإظهار الحمد والشكر للمنعم، يعني يكون الإنسان شاكرا بلسانه. والحقيقة الثالثة وأن تتحرك الأعضاء كلها فتعمل من أجل هذا الشكر وتستعمل تلك النعم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. Mes chers frères et sœurs en islam, dans la continuité de
ce que nous avons fait la semaine dernière, savoir les choses, les éléments qui permettent à l'être humain, au serviteur, de vivre, d'avoir une vie heureuse et d'avoir la satisfaction d'Allah. La semaine dernière, on a évoqué la satisfaction. Al-qana'a, le fait de se satisfaire et d'être content de ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a attribué et de regarder tous ceux qui sont en dessous de nous, de regarder ceux qui devraient avoir notre situation et non pas de regarder ceux qui sont au-dessus de nous. Dans le même sens, nous évoquons aujourd'hui une autre valeur qui en fait est liée à celle de la semaine dernière. Il s'agit de la gratitude. De la gratitude, de la reconnaissance et de remercier Allah Azza wa Jalla pour tous ses biens. Allah nous dit, c'est lui qui nous a créés et nous a dotés de tout ce dont nous avons besoin. Il nous a dotés de tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Tout ce dont on a besoin, tout ce dont on lui a demandé. Et d'ailleurs, il nous dit, pour nous rappeler justement que nous ne sommes pas des gens qui sont nécessiteux, dans le sens que nous avons tout ce dont on a besoin. N'ont-ils pas vu qu'Allah a mis à leur service, a mis à leur disposition tout ce qui se trouve dans les cieux et tout ce qui se trouve sur la terre. Et il a complété, il a mis en abondance ses bienfaits sur ses serviteurs. Il nous a doté de tout ce dont on a besoin. Il suffit d'avoir un cœur qui reconnaît le bienfait d'Allah pour se rendre compte que finalement, on a tout ce qu'il faut pour vivre. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais il faut avoir ce cœur. Il faut avoir ce cœur. Allah nous rappelle, l'un des plus grands bienfaits dont il nous a dotés, c'est le fait qu'il nous a choisi cette foi et qu'il nous a guidés dans cette voie. La voie d'avoir la foi en lui, la voie de faire des efforts pour tendre vers lui. Oui, c'est un bienfait, c'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jalla. C'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta science, ce n'est pas par autre chose. C'est pour cette raison, la position qui doit être la nôtre vis-à-vis des autres, c'est de ne pas être des juges. C'est d'être des gens qui remercient Allah parce qu'il nous a guidés en direction de cette foi. Ceux qui n'ont pas eu cette chance, ceux qui n'ont pas eu ce privilège, nous ne devons pas nous prendre pour des juges face à eux. Parce que nous, si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas par notre science, par notre intelligence, par notre force. Faire preuve de gratitude vis-à-vis d'Allah et faire preuve d'indulgence vis-à-vis des autres, d'essayer de vouloir du bien à ces personnes qui n'en ont pas eu, d'être de bons conseils et non pas de se prendre pour un juge. Parmi justement ces grands bienfaits aussi, nous avons ce bienfait de la sécurité et de la paix. Allah al-Azim, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans un bienfait, dans une ni'ma, nous ne mesurons pas la valeur de ce bienfait. Ceux qui arrivent à d'autres qui ne goûtent pas à ce bienfait, ils n'ont pas forcément fait quelque chose à Allah pour vivre cela. Allah, il donne ce qu'il veut à qui il veut et il prive à qui il veut. Il suffit de voir ce que les autres qui n'ont pas la paix et la sécurité, il suffit de voir ce qu'ils vivent pour se rendre compte que nous, en fin de compte, nous sommes des privilégiés, nous sommes dans un bienfait dont nous ne mesurons pas la valeur. Et d'ailleurs, Ibrahim alayhi salam dit, Allah Azza wa Jalla relate son histoire en disant quoi? Quand il est arrivé à Mecca, la première chose dont il a demandé, c'est d'avoir la sécurité et la paix. Avant de demander de la subsistance, de rizq, il atterrit dans une vallée qui n'a ni eau, ni arbre,
Rien, absolument rien. La logique humaine aurait souhaité que la première chose dont il penserait, c'est de quoi nourrir, se nourrir. Fais de cet endroit un lieu de sécurité, un lieu de paix. Pourquoi? Parce que si on n'est pas en sécurité, on ne va pas penser à la subsistance. Il faut être en paix, il faut être en sécurité pour pouvoir songer, pour pouvoir chercher à travailler et à avoir de quoi se nourrir. C'est un grand bienfait dont nous jouissons aujourd'hui et dont nous devons faire preuve de gratitude vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Il y a la santé. La santé. Tu te plains, tu pleures parce que tu n'as pas telle chose ou telle chose. Tu as la santé, va à l'hôpital. Va voir les personnes qui sont privées de santé. Tu te rendras compte le bienfait dans lequel tu baignes sans te rendre compte. Le bienfait des enfants, le bienfait de ces tout ceci, nous sommes tellement versés dans la course, mais dans le mauvais sens de cette vie, comme il nous a dit, vous vous concurrencez dans le mauvais sens pour avancer, pour avoir cette vie, vous oubliez de faire preuve de gratitude. Alors que Allah Azza wa Jalla nous dit que la gratitude, la reconnaissance fait partie des choses par lesquelles, ou à travers lesquelles, on se rapproche davantage de lui. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est d'être reconnaissant, c'est de faire preuve de gratitude. Ash-shukr. Et d'ailleurs, la vraie définition du mot al-kufr, al-kafir, c'est celui qui jouit des bienfaits qu'Allah lui a gratifiés et refuse d'être reconnaissant. C'est ça le kafir. Nous aujourd'hui, dès qu'on parle de kafir, on pense à autre chose. Et le vrai kafir, al-kafir, aksu ash-shakir. C'est le contraire du reconnaissant. Et donc, si on prend ce sens de ce mot, je pense que beaucoup pourraient se retrouver dans le kufr. Oui, alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran. Al-kufr huna, c'est l'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance. N'a-t-il pas vu ceux qui ont, à la place d'être reconnaissants, à la place de faire preuve de gratitude vis-à-vis de tous les bienfaits dont Allah leur a donné, ils ont fait du kufr. Dans le sens de renier. Ils baignent dans les bienfaits, mais ils refusent d'être reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Les bienfaits de la vue, du cœur, des oreilles. Allah nous rappelle tout ça, ce n'est pas anodin. Le problème, notre grand problème, nous ne lisons pas le Coran, nous n'entendons pas les appels d'Allah. Et même quand on le lit, on ne le lit pas avec le cœur, nous lisons avec la langue, fahas. Combien de fois Allah nous rappelle de tous ces bienfaits? Et d'ailleurs, il nous dit, même si vous passez toute votre vie à essayer de dénombrer, à compter tous ces bienfaits, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Alors, la moindre des choses, c'est de faire preuve de gratitude, faire preuve de reconnaissance. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas reconnaissant, celui qui ne fera pas preuve de gratitude vis-à-vis d'Allah, il est voué à la colère et au châtiment d'Allah. Oui, il nous dit quoi? Qu'est-ce qu'Allah a gagné en vous châtiant si vous êtes croyant et si vous faites preuve de gratitude vis-à-vis de lui? Qu'est-ce qu'il a gagné en vous châtiant? Quand on lit des versets de ce genre, il faut ne pas avoir un cœur pour ne pas réagir. Il ne nous a pas créés pour nous châtier, pour nous faire du mal, mais la moindre des choses, c'est d'avoir cette reconnaissance, avoir cette gratitude vis-à-vis de lui. Il n'a rien à gagner en nous châtiant si nous croyons qu'il existe et que nous faisons preuve de gratitude. Et comment justement faire preuve de gratitude vis-à-vis d'Allah? 3 manières.
La première, c'est au niveau du cœur. Oui, le cœur reconnaît, le cœur cherche à connaître et à reconnaître que ce bienfait dont je suis en train de jouir vient d'Allah et exclusivement d'Allah subhanahu wa ta'ala. De lui rendre cela. Que de son fort intérieur, avoir cette conviction qu'Allah a été vraiment généreux et il a été bienfaisant vis-à-vis de moi. C'est pas fini. Beaucoup de nous, si on se limitait là, seraient des gens qui reconnaissent les bienfaits d'Allah. Parce que peu parmi nous sont ceux qui ne savent, qui ne reconnaissent pas au fond d'eux que tout ce dont ils sont en train de jouir vient d'Allah. Nous le croyons, quasiment tous. La deuxième chose, c'est quoi? C'est d'être reconnaissant par sa langue, d'évoquer ce bienfait. Pas de l'évoquer en se vantant, non. Allah a fait de toi quelqu'un qui jouit de tels bienfaits. Alhamdu wa shukru lillah. Allahumma laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma laka al-shukru ala ni'amika allati la tu'addu wa la tuhsa. Udhkurillah bil lisan. Ensuite, c'est pas fini. Ce qui prouvera que tu es vraiment reconnaissant vis-à-vis d'Allah, ce sont tes actes. La manière dont tu vas utiliser ces bienfaits ici-bas. La santé, tes biens matériels, ta raison, et ainsi de suite, ton intelligence, tout ce dont il t'a gratifié. Comment vas-tu utiliser cela? Est-ce que tu vas utiliser ça pour désobéir à Allah? Même si tu prétends être reconnaissant et faire preuve de gratitude vis-à-vis d'Allah au niveau de ton cœur et au niveau de ta langue, si les actes ne suivent pas, c'est de l'hypocrisie. Tu ne l'es pas. Oui. Combien sont ceux qui utilisent les biens, ces biens matériels pour aller désobéir à Allah? Et derrière, ils prétendent, alhamdulillah, je remercie Allah. Il faut que les actes suivent. Oui, c'est pour ça que les savants disaient Man taraka al-ma'asi faqad shakara. Celui qui s'éloigne, celui qui délaisse le péché, il aura fait preuve de gratitude, sans forcément le dire. Oui, si tu délaisses le péché, tu délaisses les interdits d'Allah, juste parce que tu as peur de lui, juste parce qu'il n'aime pas ça, que tu le dises ou que tu ne le dises pas, tu auras fait preuve de gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا شكرك اللهم ارزقنا شكرك اللهم اجعلنا لك شاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح شؤوننا وشؤون المسلمين. اللهم يسر على كل معسر يا أرحم الراحمين. اللهم من أوصانا بالدعاء اللهم يسر أمره. اللهم من كان منهم مريضا فاشفه. اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.